ایوان نمائندگان نے امریکی صدر کے مواخذے کی قرارداد دوسری بار منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 232 مخالفت میں 197 ووٹ پڑے۔ مواخذے کے حق میں ووٹ دینے والوں میں 10 ریپبلکن اراکین بھی شامل۔ ایوان نمائندگان کے بعد مواخذے کا معاملہ سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ مواخذے کے حق میں ووٹ دینے والے اراکین کانگریس نے ضمیر کی آواز سنی اور آئین پر عمل کیا۔ الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کے احتجاج سے کیسے نمٹے؟ وزیر اعظم کی بنائی گئی وزراء کی کمیٹی آج سر جوڑے گی۔ اجلاس میں احتجاج کی صورت میں امن و امان برقرار رکھنے کی تجاویز پر غور ہوگا۔ اہم فیصلے بھی متوقع۔ پاکستان کی کارکردگی پر بحث کے لیے ایف اے ٹی ایف کے جوائنٹ گروپ کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے اب تک کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستان ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 21 پوائنٹس پر مکمل عمل درآمد کر چکا ہے۔ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کو تاریخی پیکج دینے کے لیے سرگرم۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے مل کر وفاق اور گلگت بلتستان کی مشترکہ ٹیم بنائی ہے۔ ٹیم تاریخی ترقیاتی پیکج مرتب کرے گی۔ وزیر اعظم کی ترجیح کمزور طبقے اور پسماندہ علاقے ہیں۔ آئین کے مطابق 13 ناٹیکل میل میں آنے والا جزیرہ صوبے کی ملکیت ہے۔ سندھ حکومت نے وفاق کو آئین کے تحت جواب دیا۔ رہنما پیپلز پارٹی شہلا رضا کی 92 نیوز کے پروگرام صبح سویرے پاکستان میں گفتگو، کہا سندھ کے لوگ جزائر کے مالک ہیں، ان کی مرضی سے ہی تعمیرات ہو سکتی ہیں۔ 2021 صحت کے شعبے میں میڈ ان پاکستان آلات اور مشینوں کے لیے گیم چینجر ہوگا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان اس سال انتہائی جدید مشینری بنانے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ دنیا کے 2 بڑے برانڈز پاکستان میں اپنی فیکٹری لگانے کو بھی تیار ہیں۔ پاکستان میں نیو ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے لیے یونیورسٹی قائم کر دی۔ طلبہ مصنوعی ذہانت کے مضامین پڑھیں۔ اگلے 5 سال میں $5 ارب کی صنعت ہوگی۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی پروگرام صبح سویرے پاکستان میں گفتگو، کہا ہری پور میں بنائی گئی یونیورسٹی میں دنیا کی 8 جامعات کام کر رہی ہیں۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند نے راستے کر دیے گم۔ موٹر وے کے کئی سیکشنز بند، قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ لاہور میں ٹھنڈی ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ جرمن فٹ بال کپ میں بڑا اپ سیٹ، یورپین چیمپئن بائرن میونخ کو دوسرے راؤنڈ میں ہالسٹن کیل نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا۔ بائرن میونخ کو 17 سال بعد کسی سیکنڈ ڈویژن ٹیم نے شکست دی۔ سعودی عرب میں ڈکار ریلی کے دلچسپ مقابلے جاری، صحرائی ٹریک پر دنیا بھر سے ماہر ڈرائیورز ان ایکشن۔ سعودی عرب کی عزیز الراجی نے 10واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ فرانس کے پیٹر ہینسل کی ایونٹ میں مجموعی برتری برقرار۔ بائی کیٹیگری میں امریکہ کے رکی برابک کامیاب۔ تحریک پاکستان کے درویش صرف مجاہد اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کی آج سالگرہ۔ حفیظ جلندری 14 جنوری 1900 کو جلندر میں پیدا ہوئے۔ 21 دسمبر 1982 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ یونیورسٹی
यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से प्यार की मुनफरिद मिसाल। चकवाल के शहरी मोहम्मद आरिफ सलीम ने ज़ाती हैसियत में अपनी वालिदा के नाम पर खतीर लागत से एकेडमिक ब्लॉक तामीर करके यूनिवर्सिटी को अतिया कर दिया। रियाज अंजुम की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के कयाम का सेहरा वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हिमायो सरफराज के सर है, जिनका ताल्लुक इसी हलके से है। यूनिवर्सिटी बनने की खुशी तो हर एक को हुई, लेकिन शहरी मोहम्मद आरिफ सलीम ने अमूमन साबित किया और सूबाई वजीर राजा यासिर सरफराज को अपनी वालदा के नाम पर एकेडमिक ब्लॉक अतिया करने की दरख्वास्त की। एक बड़ी जो आरिफ सलीम साहब हैं, उन्होंने एक ब्लॉक बनवा के दिया अपनी वालदा के नाम पे, करम नूर ब्लॉक के नाम से, और उनका जज्बा बड़ा काबिल कदर है। और इस तरह बहुत सारे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दोस्त हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। जो आरिफ सलीम साहब ने कदम लिया है वो मेरा ख्याल है सबको इनकरेज करेगा। करम नूर लॉ एकेडमिक का इफ्तिताह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने किया, जो इस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता चकवाल डिग्री कॉलेज के तालिबे इल्म रहे हैं। मट्टी का कर्ज अदा करने का अज़म रखने वाले आरिफ सलीम का कहना है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दिखाना ये है कि कोई मुआशरे के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। जिन्होंने आपको पैदा किया है, वालिदैन अबो अजदाद, उनका एक आपको नाम जिंदा करके जाना चाहिए। पैसे तो सारे बनाते हैं, पैसे तो सारा कुछ इकट्ठे करते रहते हैं। चकवाल के गिरदनवा में जो गाँव वगैरह है, उनकी जो स्टूडेंट्स थी, जो बच्चियाँ थी, उनके लिए बाहर जाना, दूसरे शहरों में जाना और हॉस्टल वगैरह में रहना और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल की मंजूरी चंद माह पहले की बात है, लेकिन क्लासेस खुसूसन कानून की तालीम के फौरी आगाज में मोहम्मद आरिफ सलीम जैसी शख्सियात का ताउन भी मिसाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल मुस्तकबिल के मेमारों के लिए सरमाया इफ्तिखार साबित होगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रियाज अंजुम, 92 न्यूज़, चकवाल। महकमा ज़राअत पंजाब का फलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने का मंसूबा जेहलम में नर्सरी काश्तकारों के लिए आगाही सेमिनार का इनाकात किया गया। फलदार पौधों की मियारी नर्सरियों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। रियाज गोंदल की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से फलों और सब्जियों की पैदावार के बढ़ाने के मंसूबे के तहत आगाही सेमिनार का इनाकात किया गया, जिसमें महकमा ज़राअत के अफसरान और मुलाजमीन, नर्सरी मालकान और किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत पंजाब बशारत अली सलीम ने ज़रई मंसूबे पर रोशनी डाली। ज़रई माहिरीन का कहना था कि सेमिनार का मकसद नर्सरी काश्तकारों को साइंसी बुनियादों पर आगाही देना है। उनका कहना था कि फलदार पौधों की मयारी नर्सरियों को रजिस्टर्ड किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम नर्सरीज को रजिस्टर कर रहे हैं कि ये जो नर्सरीज हैं ये पहले हुकूमत के सेटअप में नहीं थी, रजिस्टर्ड नहीं थी। इनको रजिस्टर्ड करेंगे, फिर इनको हम सब्सिडी देंगे, अपनी तरफ से कुछ न कुछ पैसे देंगे ताकि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करें। तकरीब में शरीक किसानों का कहना था कि मंसूबे के तहत खित्ता पोटोहार में फलों और सब्जियों की काश्त के रुझान में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। कैमरा टीम के साथ रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, जेहलम।